श्री परमात्मने नमः। श्री परमात्मने नमः। अध अष्टादशोऽध्यायः। मोक्षसंन्यासयोगः। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक्केशिनिषूदन। श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः। यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तमा। त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्। यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् एतान्यपुतु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात्तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः। दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत् सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः। न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशलेनानुसज्जते त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः। यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागीत्यभिधीयते। अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलम् भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित्। पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे। सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्
अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधिं करणं च पृथग्विधं विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमं शरीरवाङ्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मतिः यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि सैमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रहः ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावच्छृणुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकं पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम् यत्तु कृत्स्नवदैकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पञ्च तत्तामसमुदाहृतम् सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकं पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम् यत्तु कृत्स्नवदैकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पञ्च तत्तामसमुदाहृतम् सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकं पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम् यत्तु कृत्स्नवदैकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पञ्च तत्तामसमुदाहृतम्
మొదటగా 20వ శ్లోకానికి తాత్పర్యం చూద్దాం. వేర్వేరుగా కనిపించు సమస్త ప్రాణుల యందును శాశ్వతుడైన పరమాత్మయే విభాగరహితుడుగా సమభావముతో స్థితుడై ఉన్నట్లు జ్ఞాని అయిన వాడు చూచును. అట్టి పురుషుని జ్ఞానమును సాత్విక జ్ఞానముగా తెలుసుకొనుము అని కృష్ణ పరమాత్మ అర్జునుడికి చెప్తున్నాడు. తర్వాత 21వ శ్లోకంలో సమస్త ప్రాణుల యందును నానా విధములైన వివిధ భావములను వేర్వేరుగా భావించు వారి జ్ఞానమును రాజసము అని ఎరుంగుము అని చెప్తున్నాడు. తర్వాత 22వ శ్లోకానికి ప్రకృతి కార్యమైన శరీరమునే అనగా శరీరములకు సంబంధించిన భౌతిక వస్తువులనే సమస్తముగా భావించి దాని యందే ఆసక్తి కలిగించునట్టిదియు తాత్వికముగా అర్ధరహితమైనదియు హేతుబద్ధము కానిదియు తుచ్చమైనదియు అగు విపరీత జ్ఞానమును తామసము అని అందురు. రండి, ప్లీజ్ కమ్, కూర్చోండి. ఒకసారి ఈ వివరాలలోకి వెళ్లే ముందుగా కిందటి క్లాసులో మనం చూసుకున్నటువంటివి 3 విషయాలు మరొకసారి మనం పునశ్చరణ చేసుకుని తర్వాత ముందుకు వెళదాం. మొట్టగా అహంకారము, కర్తృత్వ బుద్ధి లేనటువంటి వాడు కర్మల చేత అంటబడడు అనే విషయాన్ని చెప్పడానికి పరమాత్మ 17వ శ్లోకంలో ఏం చెప్పారంటే, ఎవరికైతే చేస్తున్నటువంటి కర్మలకు నేను కర్తను కాను అనేటువంటి ఒక నమ్మకం, విశ్వాసం కలిగి ఉంటాడో, తర్వాత ఎవరి యొక్క బుద్ధి విషయములలో కర్మలలో అంటుకోకుండా ఉంటుందో అతడు అన్ని ప్రాణుల్ని చంపినప్పటికీ వాడికి ఏ పాపము అంటదు అని చెప్పడం జరిగింది. ఇక్కడ ప్రతి చోట భగవద్గీతలో ప్రాణిహింస చేయడానికి వీలు లేదని చెప్తున్నటువంటి పరమాత్మ ఎవరైతే కర్మల్ని అంటకుండా చేస్తున్నాడో, తర్వాత తన బుద్ధి చేస్తున్న విషయాలలో కలిసి ఉండకుండా విడిగా ఉండి తను కేవలం నిమిత్త మాత్రుడని ఫలరహితంగా ఎవరైతే కర్మలు చేస్తున్నాడో వాడి ద్వారా ఒకవేళ అవసరమయ్యి సమస్త ప్రాణుల్ని వాడు వధించినా కూడా వాడు వధించినట్లు కాదు అని చెప్పాడు. అంటే దాదాపుగా 2 కాంట్రడిక్టింగ్ స్టేట్మెంట్స్ చెప్తున్నాడు ఆయన. మామూలుగా భగవద్గీత మొత్తంలో కూడా ఎవరూ కూడా ఏ ప్రాణిని హింసించరాదు అనేది ఒక నైతిక సిద్ధాంతము. తర్వాత పలుమార్లు దీన్ని విశిష్టంగా చెప్పడం జరిగింది. అటువంటిది ఇక్కడ ఆ కర్తృత్వం లేనటువంటి వాడు, ఫలాపేక్ష లేనటువంటి వాడు, అటువంటి బుద్ధి కలిగిన వాడు కాకుండా ఉన్నటువంటి వాడు ఎవడైతే అవసరమైతే ప్రాణులన్నింటినీ చంపినా కూడా పాపం లేదు, వాడికి ఆ కర్మ అంటదు అని చెప్పడంలో ఉన్న ఉద్దేశం ఏమిటి అంటే, ప్రతి మనుషుడు కర్మని ఆచరించేటప్పుడు వాటితో తను చేస్తున్నటువంటి కర్తృత్వ భావంతో చేస్తాడు, మొదటి లక్షణం. రెండోది, ఒక కర్మ చేసిన తర్వాత దానికి ఫలితం కావాలని కోరుకుంటాడు. ఇక్కడ ఎవరి విషయంగా వాడు అందరినీ చంపినా పాపం లేదని చెప్తున్నాడు అంటే, ఏ మానవుడైతే ఆ కర్మలకి చేయడానికి నేను కర్తని కాను అనేటువంటి విశ్వాసమైనటువంటి నమ్మకం కలిగినటువంటి వాడు ఒకడు. రెండోది, చేసే కర్మల్లో నా యొక్క బుద్ధి ఇన్వాల్వ్ కాలేదు, నేను కేవలం నిమిత్త మాత్రుడుగా చేస్తున్నాను తప్ప అది ఫలం ఏమొచ్చినా నాకు సంబంధం లేనటువంటి ఒక దృఢమైన నిశ్చయంతో ఉన్నటువంటి వాడు చేసే కర్మలకి వాడిని బంధించవు. ఎందుకంటే వాడికి రాగము లేదు, ద్వేషము లేదు, కావున ఆ కర్మలు వాడిని బంధించవు. కాబట్టి అటువంటి వాడు ఒకవేళ అవసరం పడి చంపినా పాపం లేదు అని చెప్తున్నాడు. అంతేగాని అందరూ చంపమని మాత్రం చెప్పడం లేదు. ఇక ఎందుకంటే మానవులకి ఎక్కువగా ఇప్పుడు విపరీత జ్ఞానం ఉంటుంది కాబట్టి తొందరగా అక్కడ చంపమన్నాడు కదా మనం చంపుకోవచ్చు అనేటువంటి ఆలోచనకు వచ్చే అవకాశం ఉంది. తరువాత
ఇది ఏ పరిస్థితుల్లో కృష్ణ పరమాత్మ చెప్పవలసి వచ్చింది అంటే, అర్జునుడు యుద్ధం చేయడానికి విముఖుడై ఉన్నాడు. తాను స్వభావసిద్ధంగా క్షత్రియుడు. తర్వాత ధర్మయుద్ధం చేయడం అతని యొక్క బాధ్యత, నైతికమైనటువంటి బాధ్యత. దానికి విముఖుడైపోయి అధర్మాన్ని అణగదీసి ధర్మాన్ని ప్రతిష్టాపన చేయడం కోసం ప్రయత్నం చేస్తున్న కృష్ణ పరమాత్మ యొక్క ఆశయానికి భిన్నంగా ధర్మయుద్ధం చేయాలంటున్నాడు. అందువల్ల అతనికి మనసులో నమ్మకం కలిగించాలి. ఏమని? నీవు నా యందు దృష్టి పెట్టి నా ఆజ్ఞ ప్రకారం ఆ కర్మకి అంటుకోకుండా నువ్వు గనక బాణం వేసి చంపు, పాపం నిన్ను అంటుకోదు అని వాడికి ధైర్యం చెప్పడం కోసం చెప్పబడింది. అంతేగాని మనమందరం ప్రాణహింస చేసి మేకలను గొర్రెలను కోసుకు తినొచ్చని చెప్పడానికి మాత్రం కాదు. సో ఈ విధంగా ఒక శ్లోకంలో చెప్పిన తర్వాత రెండో శ్లోకంలో ఆయన ఏం చెప్పారంటే, ప్రతి కర్మకి ఒక హేతు, మూల కారణం ఏమిటి దాన్ని గురించినటువంటి జ్ఞానము లేక తెలివి, తర్వాత తెలుసుకోవాల్సినటువంటి వస్తువు, తెలియబడాల్సినటువంటి వస్తువు యొక్క పరిజ్ఞానము, తర్వాత తెలుసుకునేవాడు, 3 విధాలుగా ఉంటారు అని చెప్పాడు. చెప్పిన తర్వాత అసలు కర్మకి ఆధారంగా ఏముంటాయి అంటే, తను చేస్తున్నటువంటి ఉపకరణం అంటే సాధనం ఏదైతే ఉందో అది ముఖ్యం. రెండోది క్రియ, చేస్తున్నటువంటి పని, తర్వాత క్రియ చేయువాడు అని 3 రకాలుగా ఇది కర్మ చేసే విధానం ఈ విధంగా ఉంటుందండి. అంటే ఇక్కడ జ్ఞానము, కర్త, కర్మ ఈ 3 ఉంటాయని చెప్తున్నాడు. చెప్పిన తర్వాత ఈరోజు మనకి ఈ జ్ఞానము గురించి వివరణగా చెప్పడానికి పరమాత్మ ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. అసలు ఈ విషయం అంతా కూడా దేని మీద నడుస్తుంది అనేటువంటి, పుట్టిన ప్రతి మానవుడు పరమాత్మ యొక్క యోగమాయకు బద్ధుడై ఉన్నాడు. ఆ యోగమాయ నుంచి బయటికి రావడం అనేది ఎవరికి వీలైన విషయం కాదు. కానీ ఎవడైతే తన యొక్క జ్ఞాన నేత్రాన్ని గురువు ద్వారా తెరిపించుకుని మామూలు నేత్రాలతో కాకుండా 3వ నేత్రంతో ఎవడైతే చూస్తున్నాడో ఆ మాయకి ఆవల ఉన్నటువంటి పరమాత్మని వాడు తెలుసుకునే అవకాశం ఉంది. ఇది మొదటి విధానం. రెండోది, ప్రతి మానవుడు ఈ యోగ మాయకు బద్ధుడై ఉండడమే కాకుండా వాడి యొక్క పునాది కింద 3 గుణాలతో పుడుతున్నాడు. ఏమిటవి? సాత్విక, రాజసిక, తామసిక గుణాలు. సో ప్రతి విషయంలోనూ ఈ గుణముల యొక్క ప్రభావం ఉంటుంది. కాబట్టి ఇప్పుడు మనం జ్ఞానం గురించి తెలుసుకుందాం. 3 ఉంటాయని చెప్పాడు కదా, జ్ఞానము, కర్మ, కర్త ఉంటాయని చెప్పాడు కదా. కాబట్టి ఇప్పుడు ఆ జ్ఞానముల గురించినటువంటి 3 రకాలుగా ఉంటుందనేటువంటి విషయాన్ని ఇవాళ ఇక్కడ ప్రతిపాదిస్తున్నాడు ఆయన. సో అందులో మొట్టమొదట సాత్విక జ్ఞానం ఏమిటనేది చెప్పడానికి ప్రయత్నం జరుగుతోంది. దాని ముందుగా మనం టీకా తాత్పర్యం ఏమిటో చూద్దాం. 20వ శ్లోకానికి, విభక్తేషు అంటే విభజింపబడి వేరువేరుగా ఉన్నటువంటి సర్వభూతేషు సమస్త చరాచర ప్రాణికోట్లయందును ఏకం ఒక్కటైనటువంటి అవ్యయం నాశరహితమైనటువంటి భావం ఆత్మ వస్తువును లేక దైవము యొక్క ఉనికిని ఏనా ఏ జ్ఞానము చేత అవిభక్తం అనగా విభజింపబడక ఏకముగా ఉన్నట్లుగా ఈక్షతే, ఇక్కడ చక్కని మాట వేశాడు, ఈక్షతే అనగా చూచుచున్నాడో. ఇందాక మనవి చేశాను, 3వ నేత్రం తెరవబడి గురువు ద్వారా ఆ నేత్రంతో మాత్రమే పరమాత్మ యొక్క ఉనికిని మానవుడు తెలుసుకోగలడు. మామూలు ఈ కండ్లకి కనపడ్డు, దేవుడు ఉన్నాడా, ఉంటే నాకు కనపడనే అని మాట్లాడేటువంటి వాడు కేవలం ఒక అవివేకి అంతే. అక్కడ ఈక్షతే అంటున్నాడు. అంటే చూడడం అంటే అక్కడ 3వ కన్నుతో చూచేవాడు మాత్రమే ఈ జ్ఞానం కలిగి ఉంటాడు. అటువంటి జ్ఞానం కలిగినటువంటి వాడు ఎవడైతే ఉన్నాడో తద్జ్ఞానం, ఆ జ్ఞానము సాత్వికమని విద్ధి తెలుసుకోవడము అర్జునుడు చెప్తున్నాడు. సో ఇక్కడ ఏమిటి జరుగుతుంది? ప్రపంచంలో మానవులందరూ కూడా
ఈ మాంస నిర్మితమైనటువంటి కళ్ళతో, పంచభూతాత్మకమైనటువంటి ఈ కళ్ళతో చూసేటువంటి వస్తువులు అన్నీ కూడా భిన్నంగా కనపడుతున్నాయి. అంటే వాళ్ళు సరిగా అండర్స్టాండ్ చేసుకోవట్లేదు, అదే తత్వాన్ని భిన్నంగా కనపడుతున్నాయి. అదే అనుకుంటున్నాం మనం, అదే నిజమని అనుకుంటున్నాం. నిజానికి ఆలోచిస్తే వీటన్నిటిలోనూ అనుస్యూతంగా అంటే కనపడకుండా ఉన్నటువంటి ఆధారమైనటువంటి పరమాత్మను చూచేటువంటి జ్ఞానం మనకి లేదు. ఎవడైతే యోగ సాధన ద్వారా, గురువు ద్వారా వాడి యొక్క జ్ఞాన దృష్టి, జ్ఞాన నేత్రాన్ని తెరుచుకుని లోపలికి ప్రయాణం చేయడం, అంతర్ముఖం అవ్వడం అనేటువంటి ఒక విద్యని ప్రయోగించుకుని లోపలికి ప్రయాణం చేయడం నేర్చుకుంటున్నాడో వాడు మాత్రమే తనలో ఉన్నటువంటి, లోపల ఉన్నటువంటి అంతర్యామిగా ఉన్నటువంటి పరమాత్మ యొక్క అనుభవాన్ని వాడు పొందగలుగుతాడు. వాడే చూస్తున్నాడని చెప్తున్నాడు. ఆ చూడడమే తెలుసుకోవటం. నిజమైన చూసేవాడు వాడు. మిగతా వాళ్ళందరూ అంధులేనని నేను ఇంతకుముందు శ్లోకంలో చెప్పడం జరిగింది. జ్ఞాన నేత్రం నుండి కూడా వాళ్ళు అంధులేనని చెప్పంటున్నాడు. సో అందువలన ఇక్కడ ఏమిటి జరుగుతుందంటే, మనం మామూలుగా కళ్ళతో చూస్తే అన్ని వ్యవసాయంగా ఉంది. ఈయన పేరు దుర్గయ్య గారు, ఆయన పేరు వాసు గారు, ఈయన పేరు దిలీప్ గారు, ఇట్లా అందరూ విడివిడిగానే కనపడుతున్నాడు. కానీ ఇన్ని శరీరాలలో, సమస్త ప్రాణికోట్లలో అనుస్యూతంగా అంటే కనపడకుండా ఉన్నటువంటి ఒకే ఒక వస్తువు ఉన్నది. అదేమిటంటే పరమాత్మ. అది ఇన్ని కోట్ల ప్రాణులకి చైతన్యాన్ని ఇచ్చేటువంటి మూల శక్తి అది. కాబట్టి ఒక్కసారి ఈ శరీరాలను మనం పక్కకు జరిపి లోపల కనుక చూసేటట్లయితే నీకు కనపడేది సర్వవ్యాపకుడైనటువంటి పరమాత్మ కనపడుతున్నాడు. కాబట్టి ఆ ఎదురుకుండా కనపడిన వ్యక్తి కూడా నాలాంటి పరమాత్మ స్వరూపమే. కావున నీవు ప్రాణాన్ని చంపలేవు, ప్రాణిని చంపలేవు, చంపకూడదు. ఎందుకంటే నీవు ఆత్మహత్య చేసినట్టు అవుతుంది. ఎందుకని? వాడిలో ఆత్మ ఉంది, నాలో వాడి ఆత్మ ఉంది. నేను కోపానికి వెళ్ళిపోయి వాడిని చంపితే నా ఆత్మని నేను హత్య చేసుకున్నట్టు అవుతోంది. ఇది ఆత్మ హత్య యొక్క అసలు అర్థం. బయట మనం ఏదో మాట్లాడుకున్నాం, వాడేదో మందు దాగి చచ్చిపోతే ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. ఇది కాదు. తనలో ఉన్న పరమాత్మని ఎవడైతే చంపేయడానికి, అంటే పక్కవాడిలో ఉన్నటువంటి పరమాత్మను కూడా చంపడానికి బుద్ధి లేకుండా కోపానికి, రౌద్రానికి, ద్వేషానికి లోబడి చేస్తున్నాడో వాడు హత్య చేస్తున్నవాడు అవుతున్నాడు. అలా కాకుండా ఎవడైతే కేవలం ఈ యోగ మార్గం ద్వారా వీక్షతే, ఇక్కడ చక్కని మాట ఇది, ఎవడైతే చూస్తున్నాడో అంటే ఇన్నిటిలోనూ అవిభక్తంగా అంటే విభజింపబడకుండా, తర్వాత అవ్యయుడు, నాశనం లేనటువంటి వాడు. ఎందుకని? పుట్టి చస్తున్నది మనం మాత్రమే. ఆయన మాత్రం మనం ఎన్ని జన్మలు ఎత్తితే అన్నిటి జన్మల్లోనూ మనకు ఆధారంగా ఉంటున్నాడు. ఎప్పటి వరకు అలా ఉంటున్నాడు? విడిగా 2 రైలు పట్టాలాగా ఎలా నడుస్తున్నాయి? ఎప్పటిదాకా నడుస్తున్నాయి ఇవి అంటే, నీవు పరమాత్మ స్వరూపం ఇక్కడ అవిభక్తం అని చెప్తున్నాను చూసారా, నువ్వు ఆ స్థితికి ఎదిగి అప్పుడు ఆయనలో కలిసిపోయినప్పుడు మాత్రమే ఒకే పట్ట అయిపోతుంది. అంతవరకు 2 పట్టాలకి సమాంతరంగా నడుస్తూ ఉంటాయి. ఎందుకని సమాంతరంగా నడవాలి అంటే, నీవు ఒక్కొక్క జన్మలో చేసుకుంటూ వచ్చినటువంటి కర్మ ఫలితాలని అనుభవించడానికి నువ్వు జన్మలు ఎత్తుతున్నావు. నువ్వు ఏ జన్మ ఎత్తినా నీకు ఆధారంగా చైతన్యాన్ని ఇవ్వడానికి పరమాత్మ లోపల ఉండాలి. కరెంటు లేకపోతే ఏది నడవదు. ఆ కరెంటే చైతన్యం, చిత్ స్వరూపం అది. సో అది మనలో ఉంది, అదే పరమాత్మ. సో దాన్ని మాత్రం చూస్తున్నవాడు ఎవడైతే ఉన్నాడో వాడు నిజానికి ఈ శరీరాన్ని చూడడం లేదు, ఈ శరీరంలో ఉన్నటువంటి అనుభవించేటువంటి జీవుడు ఎవడైతే ఉన్నాడో వాడిని కూడా చూడటంలా, అక్కడ గుణాలను చూడకుండా పరమాత్మను చూస్తున్నాడు. అంటే వివిధమైన రకములైనటువంటి బంగారు వస్తువుల్ని నువ్వు చూసినప్పుడు, ఇది కడియము, చెవి, దుద్దు, ముక్కు పొడక, ఇది రకరకాల పేర్లు నువ్వు మాట్లాడుకుంటున్నావు. ఇది కాకుండా వీటన్నిటిలోనూ బంగారం ఉందనేది నువ్వు ఎప్పుడైతే చూడగలుగుతున్నావో అప్పుడు నీకు అసలైన జ్ఞానం కలిగినట్టు. ఈ విషయాన్ని ఇవాళ ఇక్కడ ప్రతిపాదించడం, విశదంగా చెప్పడం జరుగుతోంది. దానికి ఉదాహరణగా ఏం విషయం చెప్తున్నాడు అంటే, ఒక సముద్రము ఉందనుకోండి, సముద్రంలోంచి నీరు అయినటువంటి కొంత జలము ఒక
తరంగంగా పైకి లేస్తోంది. అంటే తను ఉన్నటువంటి సముద్ర జలానికి భిన్నంగా అయినట్టుగా కొంతసేపు అది లేచి మళ్ళీ పడిపోయి దాంట్లో కలిసిపోతాను. మానవుడి యొక్క జన్మ అంతే. పరమాత్మలోంచే నువ్వు బయటకు వచ్చావు. నీలో పరమాత్మ ఉన్నాడు, పరమాత్మలోనే నీవు ఉన్నావు, సముద్రంలో నువ్వు ఉన్నావు. కొంతసేపు నీ కర్మను అనుభవించి నువ్వు ఒక తరంగంలాగా పైకి లేస్తున్నావు. కొద్ది కాలం అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ కింద పడిపోయి ఆ జలంలో కలిసిపోతున్నావు. కాబట్టి తరంగానికి ఉనికి లేదు, అవునా కాదా? అంటే నువ్వు తరంగంగా చూస్తూ ఉంటే విడిగానే కనపడుతోంది, కానీ తరంగం యొక్క ఉనికి, స్థితి, లయం అన్నీ కూడా నీటిలోనే ఉంది. కాబట్టి ఆ ఆధారమైనటువంటి నీటిని నువ్వు చూడగలిగిన రోజున తరంగం లేదు. అట్లాగే పరమాత్మలోంచి వచ్చి ఆయన అంశం తీసుకొని నీ కర్మలను అనుభవించడానికి నువ్వు ఒక శరీరాన్ని ధరించి నీవు ఉన్నంత కాలము విడిగానే అనుకుంటున్నావు. ఎప్పుడైతే నీవు జ్ఞాన దృష్టితో ఈక్షతే వీక్షిస్తున్నావో, చూస్తున్నావో, అప్పుడు నీ యొక్క అసలు స్వరూపం నీకు తెలుస్తుంది. అదే ఆత్మ సాక్షాత్కారం, స్వస్వరూప జ్ఞానం అంటారు దాన్ని. ఇది పొందడమే మానవ జన్మకు వచ్చినటువంటి ప్రతి మానవుడి యొక్క ప్రథమ ఏకైక కర్తవ్యం అయి ఉన్నది. దురదృష్టవశాత్తు ఆ కర్తవ్యాన్ని మానవ జన్మకు వచ్చిన ఆ జన్మని సాఫల్యం చేసుకున్నటువంటి దృష్టి నుంచి మనం పక్కకు మరలిపోయి ఈ శరీరం మనం అని అనుకుని ఎదురుకుండా ఇతర ప్రాణుల్లో కనపడుతున్నటువంటి పరమాత్మ స్వరూపాన్ని మనకు భిన్నంగా అనుకుని వాళ్ళల్లో ఉన్న గుణాలను ఎంచుకుంటూ ఇంకొక తప్పు చేస్తూ మనం దూరం చేసుకుని పరమాత్మకి ఎప్పుడూ దగ్గరికి వెళ్ళలేని దురదృష్టకర పరిస్థితుల్లో మనం పడిపోతున్నాం. సో ఇది మానవుడు తెలుసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తుంది, మామూలుగా అజ్ఞానుడి దృష్టికి స్థూల నేత్రంతో మనకున్నటువంటి కళ్ళతో చూస్తే భౌతిక నేత్రాలకి ఈ ప్రపంచం తర్వాత సకల పదార్థాలు, సమస్త పదార్థాలు అన్నీ కూడా విడివిడిగా కనపడతాయి. ఇది పుస్తకము, ఇది మైకు, ఇది ఇట్లా అన్నీ విడివిడిగా కనపడతాయి. కానీ ఇప్పుడు ఎన్ని వస్తువులు, ఫ్యాన్లు, లైట్లు, ఇవి అన్నీ కనపడుతున్నా వీటిల్లో మనకు కనపడకుండా ఉన్నది ఏమిటండి? కరెంటు. సో ఆ కరెంట్ అనేది లేకపోతే ఇన్ని రకాలుగా కనపడుతున్న భిన్న వస్తువులకు ఉనికి లేదు, వ్యాపారం లేదు. కాబట్టి ఇవి నిజమని అనుకోవటం మన యొక్క సంకుచిత భావం. సో ఆ భావం కాకుండా దాన్ని దాటి ఇంత ప్రపంచంలో కనపడుతున్నటువంటి ఇన్ని రకాల వివిధమైన కొన్ని వేల వందల కోట్ల వస్తువులు, పదార్థాలు కనపడుతున్నాయి. ఇవన్నీ కూడా న్యాయానికి ఆయన యొక్క ఉనికి వలన ఇవి బతుకుతున్నాయి, నడుస్తున్నాయి. కొంతకాలం అయ్యాక శరీరాన్ని వదిలేస్తున్నాయి, మళ్ళీ ఇంకో శరీరంలోకి వెళ్ళిపోతున్నాయి. ఎందుకని? వాడు చేసిన కర్మల ఫలితంగా వాడు జన్మం పొందుతున్నారు. నిజానికి మానవుడి యొక్క ప్రథమ కర్తవ్యం ఇందాక మనవి చేసినట్టుగా ఏమిటది అంటే, నువ్వు పరమాత్మ యొక్క ప్రతినిధివి, పరమాత్మ నీలోనే ఉన్నాడు. ఆ నిజాన్ని తెలుసుకుని ఆయనలో కలిసిపోవటమే నువ్వు చేయవలసిన పని. కాబట్టి ఆ విధంగా రెండు పట్టాలుగా బతుకుతున్న నీవు ఒక పట్టాగా మారడమే నువ్వు చేయవలసిన పని. చూడండి, ఇక్కడ రెండు రైలు పట్టాల మనం ఉదాహరణ తీసుకున్నాం కనుక, మీరు రైల్లో ప్రయాణం చేస్తున్నప్పుడు స్టేషన్ దగ్గరికి వచ్చేటప్పుడు పాయింట్ కొట్టి ఇట్లా పట్టా సన్న పట్టాను కలుపుతారు. అప్పుడు మనం కావాలనుకున్న ప్లాట్ఫామ్ మీదకి బండి ఎడుతుంది. సో ఆ పాయింట్ కొట్టేవాడు ఎవడైతే ఉన్నాడో వాడు పరమాత్మ. ఇది ఇట్లా లాగి కొడతారు. మీరు ఎప్పుడైనా చూసారో లేదో, అంటే ఇప్పుడు అందరం మన రైళ్లలో చూసే అవకాశం లేదు. ఆ పాయింట్ అనేది చాలా క్యాబిన్ దగ్గరగా ఉంటుంది, దూరంగా. సో వాడు వస్తుందని క్యాబిన్ వాడు చెప్పగానే ఏం చేస్తాడంటే వీడు పాయింట్ని ఇట్లా లాగి కొడతాడు. కొట్టేటప్పటికి పట్టా వెళ్ళి దాన్ని కలుసుకుంటుంది. కలుసుకోగానే సీదా వస్తున్న రైలు లటకన 1వ నెంబర్ ప్లాట్ఫామ్ మీదకి మారిపోతుంది. సో ఇలా కలవడం జీవుడు చేయాల్సిన పని ఈ మానవ జన్మకు వచ్చాక. ఇది ఎవరు చేస్తారు? నీవు గురువు యొక్క సహాయంతో. పాయింట్ కొట్టేవాడు గురువు, అసలు చేస్తున్నవాడు లోపల ఉన్నటువంటి పరమాత్మ.
ఈ గురువు నిన్ను ఆ పాయింట్కి వెళ్ళడానికి కావాల్సిన పని చేస్తాడు, పాయింట్ కొట్టడం. గురువు పరమాత్మ. వీళ్ళ అనుగ్రహంతో మాత్రమే నువ్వు దీన్ని సాధించగలవు. ఇది స్థూల దృష్టికి కనపడదు. నీకు పాయింట్ విడిగా కనపడుతూ ఉంటుంది, పట్టా కలిసేది విడిగా కనపడుతూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే అది రైలు వెళ్ళిపోగానే మళ్ళీ పట్టా విడిపోతుంది, అది ప్లాట్ఫామ్కి రాగానే. సో ఈ రెండు భిన్నంగా మనం చూస్తున్నంతకాలం మనం పరమాత్మకి భిన్నంగా ఉన్నట్టుగా మనం అందరం అనుకుంటూ ఉంటాము. నిజానికి ఇది కరెక్ట్ కాదు. సో ఈ విధమైనటువంటి దీంతో అక్కడ ఇన్ని ప్రాణుల్లో కూడా అవ్యయుడు అంటే నాశనం లేనటువంటి వాడు, సంగరహితుడు. ఈ మాట కూడా మనం తెలుసుకోవాలి. సంగరహితం అంటే ఏమిటి? సంగత్వం అంటే దాంతో కలుసుకోవటం. ఇప్పుడు మనం చేస్తున్న ప్రతి పనిలో మనకు సంగత్వం ఉంది. ఎందుకని? మనం ఒక కోరిక తీరడానికి ఒక పని చేస్తాం, కామ్యకర్మ. ఆ కర్మ చేసిన తర్వాత ఒక ఫలితం కోసం ఆశిస్తాం. ఇది ఫల ఆసక్తితో చేసినటువంటి కర్మ. ఈ రెండు ఎప్పుడైతే ఉన్నాయో మనిషి ఆ చేసిన కర్మ యొక్క ఫలితానికి వాడు బాధ్యుడవుతున్నాడు. ఆ విధంగా సంగత్వం ఏర్పరచుకొని ఆ కర్మ యొక్క ఫలితాన్ని వాడు బంధనంలోకి వేసుకుంటున్నాడు. నిజానికి ఏ కర్మ నీ చేత నిర్వహించబడడం లేదు. ఈరోజు మీరు ఇక్కడికి రావడం అనేది ముందుగా నిర్ణయమైన విషయము. మీరు దయచేసి తెలుసుకోండి. మీరు వచ్చారని అనుకుంటున్నారేమో, అది మీ పొరపాటు. ఇవాళ ఇక్కడికి మీరు రాసిపెట్టి ఉంది. ఏనాడో దానికి అనుగుణంగా మీరు ఇవాళ ప్రవర్తించారు. ఈ జ్ఞానం కలిగిన రోజున మనకి వేరే ఇంకొక భిన్నంగా ఇంకేం లేదు, అది తప్ప. అది లేకుండా ఏమిటి అడ్డం వస్తున్నాయి? మనలో ఉన్నటువంటి ఇంద్రియాలు, మనసు, బుద్ధి, చిత్తం, అహం, ఇవి అడ్డం వస్తున్నాయి. వాటికి లోబడిపోయి మనం పరమాత్మకు దూరం అవుతున్నాం. కాబట్టి ఈ జ్ఞానాన్ని పొందినటువంటి మహానుభావుడు ఎవరైతే ఉన్నాడో వాణ్ణి సాత్వికమైనటువంటి జ్ఞానం కలిగిన వాడుగా పరమాత్మ ఈరోజు చెప్పి అత్యంత ఉత్కృష్టమైనటువంటి మహోన్నతమైన స్థితికి చేరినటువంటి ఒక జ్ఞానిగా, జ్ఞానం తెలుసుకున్న వాడుగా ఆయన అటువంటి వాణ్ణి లెక్క వేయడం జరిగింది. అయితే మరి ఏదో కొద్దిమంది చేస్తున్నారు కదా, మనకు అవకాశం లేదా అని ఎవరూ అనుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే నీ యొక్క దృష్టిలో మార్పును తెచ్చుకునేటట్లయితే, అంటే ఏమిటి? ఇందులో 3 రకాలుగా చూస్తున్నాం మన దృష్టి. ఒకటేమిటి? కేవలం అవతల వాడిని శరీరం బట్టి ఆలోచన చేయడం. అంటే మొట్టమొదట్లో నీకున్న అభిప్రాయం ఏమిటంటే ఈ శరీరం నేను, దీనికి ఒక పేరుంది, పెద్దవాళ్ళు పెట్టారు, ఎందుకని గుర్తించడానికి. ఏమండి? సో ఈ పేరు గల నేను, ఈ శరీరం నేను అనేది నీ అభిప్రాయం. అందుకని ఈ శరీరాన్ని పొగిడితే నీకు తెగ సంతోషం, ఈ శరీరాన్ని నీకు విమర్శిస్తే నీకు చాలా బాధ. ఎందుకని? నువ్వు ఈ శరీరంతో తాదాత్మ్యం చెందావు గనక. అర్థమైందండి? కాబట్టి కేవలం ఈ శరీరాన్ని చూసుకుంటూ, అంటే ఇది కుక్క, ఇది పిల్లి అని నువ్వు ఎట్లా ఆ శరీర నిర్మాణాన్ని చూసి నువ్వు ఆ విధంగా పేరు పెట్టి డిఫరెంట్గా అనుకుంటున్నావో, అక్కడ నీవు కేవలం తామసికమైనటువంటి జ్ఞానంతో నువ్వు ఉన్నట్టు లెక్క. అన్నిటిని విభజించి చూస్తున్నావు నువ్వు. అన్నిటిలోనూ ఉన్నటువంటి పరమాత్మను తెలుసుకోలేకపోతున్నావు. కేవలం శరీరానికి ప్రాధాన్యత ఇచ్చి ఆ శరీరం దృష్ట్యా నువ్వు ఆలోచిస్తున్నావు. ఇక రెండవ వాడు మధ్యమ తరగతి వాడు అధముడు. ఈ తామస జ్ఞానం కలిగిన వాడు అధముడు. మాధ్యమికానికి వచ్చేటట్లయితే కేవలం శరీరాలను చూడడం కాదు, ఈ వ్యక్తి యొక్క గుణగణాలను చూస్తాడు వాడు. అంటే వీడు నమ్మదగిన వ్యక్తి కాదు, దగ్గరికి వెళితే జేబులు కత్తిరిస్తాడు. ఈ జ్ఞానం మనకు కలిగి ఉంటుంది కాబట్టి వాడు మనకు దూరంగా ఉందామనే ప్రయత్నం చేస్తాడు. సో ఆ విధంగా గుణాలు చూసేవాడు మధ్యమ, అంటే శరీరం పట్టించుకోడు. ఏమండి? కాబట్టి వాడి గుణాలని, వాడి లక్షణాలని పట్టి వాడిని చేస్తుంటాడు. ఇది దగ్గరగా వెళ్ళటం. మనలాగా జేబులు కత్తిరించేవాడు అనుకోండి, మన ఇద్దరం ఫ్రెండ్స్ అయిపోతాం. చూడండి, మీరు చాలా చోట్ల జైలు శిక్ష అనుభవిస్తున్నటువంటి దొంగలందరూ ఫ్రెండ్స్ అయ్యి ఒక గ్రూప్గా ఏర్పడతారు. తాగేవాడు కూడా అంతే. వాళ్ళకున్నంత విపరీతమైన స్నేహితం ఎవ్వరికి చెప్పలేము.
క్లబ్లోకి వెళ్ళారంటే 1000 రూపాయలు ఖర్చు పెట్టాను, వీడు వాడికి మందు పోయిస్తాడు, వాడు వీడికి మందు, బయట వాడికి అడుక్కునే వాడికి 10 రూపాయలు ఇమ్మంటే ఇవ్వరు. ఇదంతా ఒక మానసికమైన సంతృప్తి. సో దీనికోసం జీవితాన్ని పణంగా పెట్టుకుంటూ ఉంటారు. ఇక్కడ ఏమిటి లక్షణం? నీవి నావి బుద్ధులు ఒక రకంగానే ఉన్నాయి, అందుకని మన ఇద్దరం దగ్గర కలుస్తాం. సో వీడు మధ్యముడు. మరి ఉత్తముడు ఎవరు అంటే శరీరం కాదు, శరీరం లోపల ఉన్నటువంటి వాడు అంటే ఇంద్రియాలతో వాడు చేస్తున్న కర్మలను బట్టి వాడి గుణాలను బట్టి వాడిని లెక్కేయడానికి వీలు లేదు. ఎందుకని? వాడికి లోపల కూడా పరమాత్మ ఉన్నాడు. కాడు కూడా వాడిని అలాగే వాడు కూడా పరమాత్మ అంశ. కేవలం వాడి కర్మ బట్టి, వాడి పూర్వజన్మల సంస్కారాన్ని బట్టి వాడు అలా ప్రవర్తిస్తున్నాడు. కాబట్టి మనకు అనవసరం అనుకుని ఎవడైతే ఉండగలుగుతున్నాడో వాడికి ఒక్కసారి ఆలోచించండి, పక్కవాడి మీద ద్వేషం కానీ విపరీతమైన మోహం కానీ వచ్చే అవకాశం ఉందా? నిర్లిప్తంగా ఉంటాడు. నిజానికి పరమాత్మ ఇన్ని కోట్ల జీవులలో కూడా, ప్రాణుల్లో కూడా అలా నిర్లిప్తంగా అంటుకోకుండా ఉన్నాడు. అందుకని ఆయన అసంగుడు అన్నాడు. సంగత్వం లేకుండా ఉన్నాడు, అంటుకోకుండా ఉన్నాడు, సాక్షిభూతంగా ఉన్నాడు. ఈ నిజాన్ని తెలుసుకున్నవాడు సాత్విక జ్ఞాని అవుతున్నాడు. గుణముల భేదాన్ని బట్టి విభజించుకుంటూ పోయినవాడు రాజస జ్ఞాని అవుతున్నాడు. అసలు కేవలం శరీరం, నేనంటే శరీరం, అవతల శరీరాన్ని చూసి శరీరం దృష్టిలోనే ఆలోచించుకుంటూ పోయినవాడు తామసిక జ్ఞాని అవుతున్నాడు. ఈ విషయాలని ఇప్పుడు ఈ 3 శ్లోకాల్లో చెప్తున్నాడు. మనం ఒక్కసారి చూద్దాం. ఏమిటి ఇందాక చెప్పాం. ఇక్కడ ఇప్పుడు మనం చూసిన శ్లోకంలో అత్యంత ముఖ్యమైనటువంటి విషయం సర్వభూతేషు. ఇక్కడ భూతం అంటే దయచేసి మామూలుగా భూతాలు అనుకోకండి, అవి కావు, దెయ్యాల భూతాలు కాదు. మనందరినీ కూడా, జీవులన్నింటినీ కూడా భూతము అని అంటారు. అంటే చరణం ఉన్నటువంటిది. ఏమండి? సో సర్వభూతాలలో అన్నిట్లో అంటే ఒకసారి ఆలోచించండి. నేనేదో చిన్న కులంలో పుట్టానని చెప్పి ఏ మానవుడు భయపడవలసిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే నీకు ఎవడ ఆధారమో నాకు కూడా వాడే ఆధారం. నువ్వే విధంగా గొప్ప, నువ్వే విధంగా తక్కువ. అయితే సంఘం నడవడం కోసం వర్ణాశ్రమ ధర్మాలు పెట్టినప్పుడు వాళ్ళ యొక్క ఉద్దేశం సదుద్దేశం అయినప్పటికీ తర్వాత కొంతమంది వచ్చి వాటిని దుర్వినియోగం చేయడం వలన ఈ విభాగాలు ఏర్పడినాయి, దురభిప్రాయాలు ఏర్పడినాయి, మనస్పర్ధలు వచ్చినాయి. న్యాయానికి ఎవరికి ఇచ్చే గౌరవం మనం వాడికి ఇచ్చిన రోజున ఇవి లేవు. ఎందుకని ఎవరి పని మీరు తక్కువ అని అనగలరు చెప్పండి? చాకలి పని చేసేవాడు తక్కువ, మంగళ పని చేసేవాడు తక్కువ, ఎవరిది తక్కువ కాదు. అందుకని అది వరకు పూర్వంలో గ్రామంలో కులంతో సంబంధం లేకుండా ఎవడి పనికి వాడికి గౌరవం ఇచ్చేవాళ్ళు. అందుకని పంటను పండిస్తే మొట్టమొదట వాడు కొలిచిన తర్వాత ఇంటికి తీసుకెళ్ళేవారు. ఇవాళ ఉంది ఆ సంస్కృతి మనకి. మొత్తం ఎత్తి బండి మిషన్తో కొట్టిస్తాం, మిషన్ వాడు ఎత్తి బస్తాలు కుట్టేస్తాడు, లోపలికి వచ్చేసుకుంటాం. ఏమండి జరుగుతుందో లేదా ఇప్పుడే? సో ఈ విధంగా మార్పు రావడానికి ఎవరి మనస్తత్వం కారణమవుతోంది? మన యొక్క మనస్తత్వమే కారణమవుతుంది. విశాలత్వం పోయింది, సంకుచితత్వం వచ్చేసింది. అందుకని రాను రాను ఏమైపోయిందంటే లోపల ఆధారంగా ఉన్నటువంటి పరమాత్మను పూర్తిగా మర్చిపోయే స్థితికి వచ్చేసాం. మనం విస్మరిస్తున్నాం. దీనివలన ఎప్పటికీ మనం ఆయన్ని చేరుకోలేనంత దూరం ఏర్పడుతుంది మన మధ్యలో, ఆయన మధ్య మన మధ్య. కాబట్టి మనం నిర్విరామంగా జన్మలు ఎత్తుతున్నాం, చస్తున్నాం, పుడుతున్నాం. ఎప్పటికీ ఆ ఉన్నటువంటి ఆయన్ని చేరడానికి, మన పట్టా కలుపుకోవడానికి మాత్రం మనం పనిచేయట్లేదు. ఇది జరుగుతుంది. కాబట్టి సర్వభూతేషు నీకు ముందు తెలియాలంటే, ఇటువంటి విశాలమైన భావన నీకు దృక్పథం ఏర్పడాలంటే సర్వభూతేషు అనే విషయాన్ని నువ్వు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఆయన అన్నిటిలోనూ ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయనే మూలహేతువు. ఎందుకని అన్నమాచార్యుడు చెప్తాడు, మున్నుల తాపములవే మూలభూతియదే వనజాక్షుడే గది వలసినను, వనజాక్షుడే గతి వలసినను. చూడండి,
మునులందరూ తపస్సు చేసేది ఏమిటి? ఆ మూలభూతి కోసం. ఆయనే మూలభూతి, దానిలోంచి వచ్చిన చిన్న భూతం మనం, దాని ఆధారంగా. కాబట్టి దానికోసం అందరూ ప్రయత్నం చేస్తున్నారు, మనం తప్ప. కాబట్టి సర్వభూతేషు అనేటువంటి జ్ఞానం ఒకటి మనకు కలిగితే పరమాత్మ వైపు మనం చాలా ముందుకు వెళ్ళినట్టు. ఆ జ్ఞానం కలిగి ఉంటే నీకు రాగము లేదు, ద్వేషము లేదు. ఏమండి? సో ఇటువంటి దాని గురించి చెప్పమంటున్నాడు. అయిన తర్వాత ఇక ఈ సాత్విక జ్ఞానం కలిగిన వాడిలో ఉండేటువంటి విశేషమైన లక్షణాలు ఏమిటంటే, వాడు అనేకత్వంలో ఏకత్వాన్ని చూస్తాడు. అంటే ఇంతమంది కనపడుతున్నా, లేక సిద్దిపేట నిండా ఉన్న జనమంతా ఎంతమంది కనపడినా, అక్కడున్న బర్రెలు కనపడినా, గోదెలు కనపడినా, ఏవి కనపడినా అన్నింటిలోనూ ఏకత్వం పరమాత్మ ఉన్నటువంటి దాన్ని వాడు స్పృహగా విస్పష్టంగా నమ్మి ఉంటాడు. ఆ విధంగా భిన్నత్వంలో ఏకత్వాన్ని చూడగలిగినటువంటి వాడై ఉంటాడు. తర్వాత నాశములో అవినాశత్వము, అంటే ఈ శరీరం నాశనం అయిపోయింది. ఆలోచించండి, ఇప్పుడు ఈ పేరు పెట్టుకున్నటువంటి శరీరం కొన్ని సంవత్సరాల ముందు లేదు, కొద్ది కాలం తర్వాత ఉండదు. కాబట్టి ఇది నాశనం అయిపోయేది. ఆ విధంగా అందరూ కూడా ఒక శరీరం ధరించిన వాడు ఎవడైనా సరే వదిలేయాల్సిందే, ఎల్లప్పుడూ పర్మనెంట్గా ఉండేది లేదు. కానీ మనం ఎన్ని శరీరాలు మార్చుకుంటున్నా, చొక్కా మార్చుకున్నట్టుగా ఆయన మాత్రం అన్ని శరీరాల్లోనూ ఉంటున్నాడు. సో ఆయన అవినాశుడు, నాశనం లేనటువంటి వాడు, ఆ జ్ఞానం కలిగినటువంటి వాడు సాత్వికుడు. మూడోది, విభజిత వస్తువులను అవిభాజ్యంగా భావించేవాడు. విభజిత వస్తువులని చెప్పాను కదా, ఇది కారు, ఇది మైకు, ఈ చెట్టు, లైటు, ఇవన్నీ చూస్తున్నాం. కానీ వీటన్నిటిలోనూ ఉన్నటువంటి కరెంటును ఎప్పుడైతే మనం దృష్టిలో పెట్టుకుంటున్నామో ఈ విభాగం అంతా మనకు పోయి అవిభాజ్యం అవుతుంది, అది విభాజనం లేనట్టుగా తయారవుతుంది. సో ఈ దృష్టి కలిగిన వాడు మనకి ఏమంటున్నాడంటే అటువంటి వాడిని సాత్వికమైనటువంటి జ్ఞానం కలిగిన వాడుగా చెప్పబడుతోంది. ఇవాళ మనకి లేదు ఆ దృష్టి, తప్పేంలే. ఎందుకంటే మనకి చెప్పేవాడు ఎవడు లేకపోయాడు, అంతర్దృష్టి ఇచ్చే గురువులు లేరు. ఇవాళ ఎవరు వెళ్ళినా కాసేపు కావలించుకోవడం, మన చేతిలో డబ్బులు తీసుకోవడం, పంపించేయటం. మహా అయితే ఆయన ఫోటో ఇస్తాడు, లేదంటే 2 మంత్రాలు చెప్పి వదిలేస్తాడు. కానీ అంతర్దృష్టి కావాలి, మూడో నేత్రం తెరవాలంటే దీనికి విస్పష్టమైనటువంటి విశుద్ధమైనటువంటి ఒక ప్రక్రియ, యోగ సాధన, క్రియాయోగం ఒకటి ఉంది. ఇది భగవద్గీతలోనే చెప్పబడింది, బయట ఎక్కడ లేదు. అక్కడి నుంచి తీసుకొని డెవలప్ చేస్తారు మహానుభావులు. కానీ మూలం ఎక్కడుందంటే భగవద్గీత చెప్పబడింది. దీనిలో ఉన్న విధంగా చెప్పినప్పుడు మాత్రమే ఒక మానవుడు సాధకుడుగా మారి ఉత్తమ శ్రేణికి చెందినటువంటి ఆ మూడవ కన్నును తెలుసుకుని పరమాత్మతో సంయోగాన్ని చెందడానికి అతను సాధన చేసే అవకాశం ఉంది. అప్పుడు మాత్రమే ఈ 3 రకాలైనటువంటి లక్షణాలు వాడికి వచ్చే అవకాశం ఉంది. భిన్నత్వంలో ఏకత్వం చూడడం, నాశంలో అవినాశం చూడడం, విభాగంలో అవిభాగం చూడడం, ఇటువంటి లక్షణాలు వాళ్ళు ఏర్పడతాయి. ఇకపోతే రెండో వాడు ఎవడున్నాడు? రెండోది 21వ శ్లోకంలో మనకిప్పుడు రాజస జ్ఞానం గురించి చెప్తున్నాడు. దీంట్లో టీకా తాత్పర్యం చూద్దాం. యత్ జ్ఞానం, ఏ జ్ఞానమును సర్వేషు సమస్తమైన భూతేషు ప్రాణుల యందును పృథగ్విధాన్ వేరువేరు విధములుగానున్న నానాభావాన్ అనేకములకు జీవులను పృథక్వేనతు వేరువేరుగా వేత్తి తెలుసుకుంటున్నాడో తత్ జ్ఞానం, అట్టి జ్ఞానము రాజసం, రాజస జ్ఞానమని విద్ధి ఎరుంగుము. ఇందాక మనవి చేశాను మీకు, ఏమిటి? ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి అన్ని ప్రాణుల్లోనూ వాటిని విడివిడిగా చూడటం. ఏ విధంగా? వీడు వేరు, నేను వేరు, వాడు వేరు, ఇది వేరు, ఇట్లా పాములు వేరు, కప్ప వేరు, కుక్క వేరు, పంది వేరు, అన్నీ ఇట్లా విడివిడిగా చేసేసుకుంటూ ప్రతి ప్రాణిని వాటి యొక్క లక్షణాలను బట్టి విభజించుకుంటూ వెళ్ళిపోవటం. పాము అయితే కరుస్తుంది, కుక్క అయితే మరుగుతుంది, పిల్లి అయితే దొంగతనంగా దూరి ఇంట్లో పాలు పెరుగు తినేస్తుంది. ఇట్లా వాటి లక్షణాలను బట్టి మనం గుర్తుపట్టేస్తాం.
ఏమండి? సో ఈ విధంగా ఎవడైతే విడివిడిగా వాటి యొక్క గుణాలని లక్షణాలను బట్టి గుర్తించి ఆ విభాగాన్ని అలాగే ఉంచుతున్నాడు, వాడు మార్చట్లా. అంటే వాటిలో కూడా పరమాత్మ ఉన్నాడు స్పృహ వాడికి ఇంకా లేదు. సో ఇట్లా ఉన్నటువంటి వాడు రాజసమైనటువంటి జ్ఞానం ఉన్నవాడు అని చెప్పబడుతోంది. ఇవాటి రోజున మాట్లాడేటట్లయితే ప్రపంచంలో మానవ జన్మకు వచ్చినటువంటి వాళ్ళు ఈ జ్ఞానంతో, ఈ రాజస జ్ఞానంతో ఎక్కువ పాలు మంది ఉంటున్నారు. ఎందుకంటే మనం మాత్రం సత్యహరిశ్చంద్రుడికి ఏమాత్రం తక్కువ కాదు. పక్కవాడందరూ దొంగలే. ఎందుకని మన వేరేటి ముందుకు వెళుతుంది, ఆడాడు తప్పు, ఈ పని చేశాడు, ఆడా పని చేశాడు. అసలు నువ్వేం చేసావని ఇల్లు మాత్రం చూసుకోవడం లేదు. సో అందరూ కూడా రాజసిక జ్ఞానంలో ఎక్కువగా ఉంటున్నారు. సరే, ఇంకా మనకన్నా అధములు కొంతమంది ఉన్నారు. వాళ్ళు ఏంటంటే కేవలం శరీరంతోనే కుక్క కనపడగానే చపాలని కట్టబెట్టి కొట్టేస్తారు. పాము కొడితే చంపేస్తారు. అది నిజానికి ఏం చేయలేదు. అది మన మధ్యలోకి రావడానికి ప్రాణభయంతో చస్తూ ఉంటుంది. ఎటు వెళ్ళాలో తెలియక కంగారు పడుతూ ఉంటుంది. ఆ టైంలోనే నువ్వు కట్టబెట్టి కొట్టి చంపేస్తావు. ఏమిటి? నీ శరీరానికి ఏదన్నా ప్రమాదం జరుగుతుందేమోనని. నిజానికి నీకు శరీరం కాదు, అక్కడ అది పనిచేయదు. సరే, గృహస్థ ధర్మంగా ఉన్నప్పుడు గృహ సభ్యుల్ని విషపురుగే ఎప్పుడు అది ఎప్పుడు కొడుతుంది విషం ఆలోచించు. దానికి ప్రాణభయం కలిగినప్పుడు పడిగిప్పుతాము. నువ్వు తొక్కావు, పస్తులు లేస్తుంది. పోతులు దాన్ని కట్టుతో అటు తోచేసావు, పక్కకి వెళ్ళిపోతుంది. అది అవి గ్రహించగలవు మనలో ఆ బుద్ధి ఉందా లేదనేది. విషపురుగే, నేను అనుమానమే లేదు. కానీ మరి మనలో గనక అటువంటి ఒక సమత్వ భావం మనలో వస్తే అది మన పట్ల కూడా ఎంతో శాంతంగానే ప్రవర్తిస్తుంది. పామే కాదు, పెద్ద పులి కూడా. ఎందుకని? నీలోంచి వచ్చేటువంటి ఒక శక్తి ఏదైతే ఉందో అది పాజిటివ్ ఎనర్జీ. ఆ పాజిటివ్ ఎనర్జీ ఇచ్చేటువంటి వైబ్రేషన్స్కి అవి తొందరగా గ్రహిస్తాయి. వాటి శక్తి అంత సునిశ్చితం, సూక్ష్మాతి సూక్ష్మం. మన దగ్గర అది లేదు. పేరుకి అన్ని జంతువుల మీద పెద్ద జంతువు పోస్టు మనకున్నా ఆ సునిశ్చితమైనటువంటి శక్తి లేదు. డబ్బాలో పంతారం అన్న సంగతి ఇంత చిన్నకి తెలుసు, చిన్న చీమకి. మీకు తెలుసా? డబ్బా మోతిస్తే కానీ మీకు తెలియదు. ఆలోచించండి. కాబట్టి ప్రతి ప్రాణిలోనూ పరమాత్మ ఒక నైపుణ్యాన్ని పెట్టాడు. కనీసం ఆ నైపుణ్యాన్ని తెలుసుకునే దాన్ని వదిలేయాలి మనం. మంచిగా అందరిలోకి మనమే గొప్పవాళ్ళు అన్నటువంటి ఫీలింగ్ మనకి. మనం బతకాలి, ఇంకోటి బతకూడదు. వాటి పాలు తాగాలి, వాటిని ఏనాడు ఏ సుఖం పొందనివ్వకూడదు. కోళ్ళని మామూలుగా సంపర్కం చేసి గుడ్డు పెట్టే అవకాశం ఇవ్వట్లేదు. ఇంజక్షన్లు ఇచ్చి మీరు గుడ్లను తయారు చేస్తున్నారు. ఏ విధంగా మనం సృష్టికి వ్యతిరేకంగా పెడుతున్నామో అనుగుణంగా పెడుతున్నామో ఆలోచించండి ఒకసారి. సో ఈ విధమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో నడుస్తున్నప్పుడు మనం వాటి యొక్క గుణాలను బట్టి, అంటే అది పాము కరుస్తుంది, అదే వాడు అన్నాడు మావాడు కరెక్ట్గా, విషపురుగు అంతే. కాబట్టి కేటగరైజేషన్, దాన్ని చంపేయాలి, అది ఏం చేయకపోయినా సరే. సో ఈ విధమైనటువంటి ఒక దుష్ప్రభావంలో మనందరం ప్రవర్తిస్తుండడం వలన మనం రాజసికమైనటువంటి జ్ఞానులుగా అనుకోవాల్సి వస్తుంది. ఇకపోతే 22వ శ్లోకంలో మనకి తామస జ్ఞానం గురించి చెప్తున్నాడు. యతతు, ఏ జ్ఞానమైతే ఏకేస్మిన్ కార్యే, ఏదేని ఒక్క పనియందు, అంటే శరీరం ప్రతిమాదులందు, కృష్ణవ సమస్తమునందు వలె అంతయు అదియేనని సక్తం తగులుకొని ఉండును. ఇక్కడ తగులుకుంటాం అంటున్నాడు చూడండి మాట.
అహైతుకం, అందులకు తగిన హేతు ఏమి ఉండదు. నే అత్వర్థ అతత్వార్థాత్ అతద్వార్థవత్ తత్వమున సత్య వస్తువును తెలియకుండా ఉండును. అంటే సత్య వస్తువు అంటే ఏమిటి? అందులో ఉన్నది మనం ఏమనుకుంటున్నాం ఇప్పుడు? సత్యమైన వస్తువు పరమాత్మ. ఆ సత్యమైన వస్తువు ఉంటుందని తెలియక అల్పంచ, చాలా అల్పమైనటువంటి సంకుచితమైనటువంటి బుద్ధితో స్వల్పమైన ఫలాలు కలిగినది ఉంటుందో తత్ అట్టి జ్ఞానము తామస జ్ఞానమని ఉదాహృతం చెప్పబడింది. వీటి గురించి ఇందాక చెప్పేయడం జరిగింది. ఏమిటంటే కేవలం మన శరీరాన్ని చూసేసి నిర్ణయం ఒక అవగాహనకు వచ్చేస్తాం. అంటే కేవలం పైన ఉన్న తొడుగుతోనే మనం ఆలోచన చేస్తున్నాం. మనకి లోపల ఉన్న గుణాలు కూడా మనకు అవసరం లేదు. అంటే చాలా అల్పబుద్ధితో సంకుచిత భావంతో కేవలం శరీరాన్ని చూసి మనం ఒక నిర్ణయానికి వచ్చి దానికి అనుగుణంగా విభేదంగానే అన్ని విడివిడిగా ఉన్నాయనేటువంటి భావంతో, నిజానికి మీరు అనుకుంటున్నటువంటి ఈ శరీరం నేను అనుకునే దాంట్లో అసలు మీ శరీరం అని మీకు తెలుసా? మీరు రుజువు చేయగలరా? అదే ఏమాత్రం తాత్విక జ్ఞానం లేకుండానే అహేతువుగా అంటున్నాడు ఇక్కడ. హేతుబద్ధంగా ఏం లేదు. నిజానికి మీ శరీరం నువ్వైతే ఇది నా చెయ్యని ఎందుకంటావు? నువ్వు ఈ చెయ్యి నేను అనొచ్చు కదా, ఇది నా కాలు అని ఎందుకంటున్నారు? తెలియకుండా మనం మాట్లాడుతున్న దాంట్లోనే ఈ శరీరానికి నేను భిన్నంగా ఉన్నదనే విషయం మీరు చెప్తున్నారు. కానీ నేను చెప్తున్న విషయం యొక్క అర్థం ఏమిటో మనకు తెలియదు. పరమాత్మ లోపల చెప్పిస్తున్నాడు, ఒరే నీ కనబడే శరీరం కాదురా, నువ్వు నా బిడ్డవి, నా అంశ నా అంశ నీలో ఉంది కాబట్టి నువ్వు నా పిల్లవాడివి అని ఆయన చెప్తున్నాడు. కానీ మనకి స్ఫురణ లేదు. సో ఈ దేహంతో తాదాత్మ్యం చెందిపోతున్నాం మనం. చెందిపోయి దీన్ని పట్టుకుని మిగతా ప్రపంచంతో కూడా దేహంతోనే అన్ని ఐడెంటిఫై చేసేసుకుని మనం ఒక సంకుచితమైనటువంటి భావంతో ఈ ప్రపంచంలో ప్రవర్తిల్లుతున్నాము. కావున దీనికి ఎవరు తప్పు? పరమాత్మ తప్ప కాదు, మన ఆలోచన విధానంలో తప్పు. దీనికి ఏమిటి అడ్డం వస్తున్నాయి అంటే మన శరీరంలో ఉన్నటువంటి ఇంద్రియాలు, మన మనస్సు ఆ విధమైనటువంటి విభేదాన్ని కల్పిస్తున్నాయి. దానికి మనం లోబడిపోతున్నాం. అసలు పరమాత్మ యొక్క దృష్టిలో ఈ 10 ఇంద్రియములు అంటే కర్మేంద్రియములు, జ్ఞానేంద్రియములు, తర్వాత మన మనస్సు, ఇవన్నీ కూడా ఈ లోపల ఉన్న జీవుడి యొక్క అధీనంలో ఉండాలి. వీడు మాస్టరు, వీళ్ళందరూ సర్వెంట్స్. దురదృష్టవశాత్తు సర్వెంట్స్ ఆక్యుపై చేసేసి వాళ్ళు మనసు చెప్పిన విధంగా మనం ప్రవర్తించడం మొదలైంది. దీనివలన అగాధం ఏర్పడింది. ఈ మనస్సుకు కూడా ఆధారంగా ఉన్నటువంటి పరమాత్మను మనం తెలుసుకునే స్థితి కోల్పోతున్నాం. అందువలన ఎప్పటికీ మనం పరమాత్మ దృష్టిలోకి వెళ్ళగలిగిన అవకాశం లేకుండా పోయింది. తరువాత తెలుసుకుందామనే ఉత్సుకత మనలో లేదు. ఒకవేళ ఎవడన్నా ముముక్షు, మోక్షం కావాలని కోరుకున్నటువంటి వచ్చేవాడు ఎవడన్నా వస్తే వాడికి దోవ చూపించేటువంటి నిజమైన గురువులు కూడా లేరు. మన్నించాలి ఈ మాట అన్నందుకు. ఎక్కడికక్కడ పైన నటనే. దానివలన లోపలికి వెళ్ళి జ్ఞానాన్ని తెలుసుకునేటువంటి అసలు అంతర్ముఖ ప్రయాణం అంటే ఏమిటో తెలియదు ఇవాళ ప్రపంచంలో. కేవలం గుడికి వెళ్ళి శనివారం నాడు వెంకటేశ్వర స్వామి కొబ్బరికాయ కొట్టేసి వచ్చేస్తే మనం చాలా పుణ్యవంతులు అని అనుకుంటున్నాం. లేదా తిరుపతికి వెళ్ళి మన బొచ్చు ఇచ్చి వస్తే ఆయనకి సంతృప్తి కలుగుతుందని మనం అనుకుంటున్నాం. ఎంత మూర్ఖత్వం ఉండేది. ఇవ్వద్దని నేను అనడంలా. కానీ ఆయన బొచ్చు ఎందుకు అడిగాడు, మన జుట్టు ఎందుకు అడిగాడు, మన శిరోజాలు ఎందుకు అడిగాడు, అది ఎవరన్నా ఆలోచించారా? దానికి అర్థం ఎవరైనా చెప్పారా? మనని చేయమన్న ప్రతి పనిలోనూ ఒక అంతరార్థం ఉంది. అది తెలుసుకోకుండా ఊరికే గుడ్డిగా వెళ్ళి లైన్లో నుంచుని మనం కళ్యాణ కట్టలు ఇచ్చేసి వచ్చేస్తే అయిపోయింది అనుకుంటే తప్పది. అసలు నేను శిరోజములు ఇవ్వాలని అడగడంలో ఉద్దేశం ఏమిటి అని ఆలోచిస్తే ప్రతి మానవుడికి తల అహంకారాన్ని గుర్తు. దాని మీద జుట్టు నీ అందానికి రూపం ఒక దీన్ని తీసుకొచ్చేది.
కాబట్టి గుండు కొట్టించి నీకు చేస్తే నిజమైందా మిగిలింది నీ గుండు. ఆ గుండు దేనికి ఫలితం కాదు. కాబట్టి నీ యొక్క నిజస్వరూపానికి ఈ గుండు ప్రతీక. అందుకని నీ అహంకారాన్ని పూర్తిగా నాకు విడిచిపెట్టరా అయ్యా గుండు కొట్టించుకుని అని చెప్తున్నాడు ఆయన. అది ఎవరో తెలుసుకున్నారా? ఫ్యాషన్ అయిపోయింది. పైగా భగవంతుడికి ఏమో గుండు ఇచ్చి తర్వాత దాని మీద వెంటనే టోపీ, మళ్ళీ ఎవడు చూడకూడదు ఆ గుండు. ఆర్టిఫిషియల్ మేకప్. సో ఈ విధమైనటువంటి ప్రవృత్తిలో మనం పడిపోయి పరమాత్మకు దూరం అవుతున్నాం. ఈ విధంగా ఈరోజు 3 విధములైనటువంటి జ్ఞానాలను కూర్చినటువంటి అవగాహన మనం ఏర్పరచుకోవడానికి ప్రయత్నం జరిగింది. కృష్ణార్పణ.